గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అలాగే విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. థ్యాంక్ యూ సార్ ముందుగా చెప్పండి, మెయిన్గా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, అవని తిరుపతి నుంచి మాట్లాడండి. హలో అవని గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అవని గారు. నేను తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా నా 10th కంప్లీట్ అయ్యింది. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఏవియేషన్ వాటి మీద కొంచెం చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. వెరీ గుడ్. సో నాకు అలాంటి కోర్స్ ఏమైనా ఉందా సార్? నేను డైరెక్ట్ గా ఏవియేషన్ కి వెళ్ళడానికి కానీ లేదా మేనేజ్మెంట్ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళడానికి ఏదైనా కోర్స్ ఉందా అండి? డెఫినెట్ గా అవని గారు, మీకు చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది. అంటే ఆడపిల్లలకి ఏవియేషన్ వైపు వెళ్తాం, ఎయిర్పోర్ట్స్ లో అంటే టికెటింగ్ లో కానీ లేకపోతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ లో కానీ పిఆర్ఓ కానీ లేకపోతే ఎయిర్ హోస్టెస్గా వర్క్ చేయడానికి కానీ గ్రౌండ్ స్టాఫ్గా వర్క్ చేయడానికి కానీ చాలామంది ఆడపిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ అనమాట. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో చాలా గ్లామరస్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా చాలా మంచి, ఎప్పుడు మేకప్లో ఉంటారు, చక్కగా అందంగా కనబడుతూ ఉంటారు, మిమ్మల్ని బాగా ప్రజెంట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో యుల్ బీ లుకింగ్ ఫ్రెష్ ఆల్వేస్. సో ఇలా ఉండడానికి ఆడపిల్లలు నిజంగానే ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఇలాంటి రంగాల్లో ఉద్యోగాలు కూడా కోరుకుంటారు. ఇలాంటి రంగాల్లో ఉద్యోగాలు కావాలంటే ఓన్లీ ఏవియేషన్కి సంబంధించిన కోర్స్ చేస్తేనే అక్కడ ఉద్యోగం వస్తుందని మీరు అనుకోవద్దండి. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ చదివితే, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవటం మూలంగా మీకు అలాంటి జాబ్స్, మీరు ఎక్కడైతే జాబ్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి జాబ్స్తో పాటు మీకు హోటల్ 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, అబ్రాడ్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో వచ్చే కనుక 7 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ రిసార్ట్స్, అలాగే మీకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ఉద్యోగాలు కోరుకుంటున్నారో అలాంటి గ్లామరస్ ఉద్యోగాలు ఈ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే కనుక డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది. సో 10th అవ్వగానే చాలామంది పిల్లలకి, అంటే స్టూడెంట్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నది అని చెప్పి. అంటే ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో అలా చదవచ్చు. ఆ తర్వాత డిగ్రీ చదవచ్చు అనమాట. అంటే ఇంటర్ అయిపోయినాక డిగ్రీ కూడా చదవచ్చు. సో ఇది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ 5 years స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. లాస్ట్ 1 year ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. ఆ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ 1 year కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. మీరు అడిగినట్టు మీకు ఏవియేషన్లోనే మీకు జాబ్ కావాలి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్ కావాలి, ఫ్లైట్లో జాబ్ కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో జాబ్ కావాలన్నా మేము 100% ఇప్పించగలుగుతాం అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు వెంటనే కాలేజీకి రండి. హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి, వైజాగ్లో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ కాలేజ్ సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి, హాలిడేస్లో కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీ పేరెంట్స్తో మీరు రావడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది హాలిడేస్ అయితే అని చెప్పి మేము సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం అడ్మిషన్స్ టైంలో. సో మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని July 3rd లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే క్లాసెస్కి మీరు ఇంకా అటెండ్ అయిపోవచ్చు అండి.
ఓకే సార్, అంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ అని అన్నారు కదా సార్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా. అంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ అనే వరకు చాలామందికి చాలా వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయడం పక్కన పెడితే హైట్, వెయిట్, సో ఇన్క్లూడింగ్ కలర్, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఉంటాయి సార్. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. అంటే ఎలా తీసుకోవాలి, అంటే ఇప్పుడు అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఎలా చూస్తారు అంటే స్టూడెంట్కి మీరు? నిజంగా మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అండి. 10th అయిపోయినాక ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్మీడియట్ చదవచ్చు, తర్వాత డిగ్రీ చదవచ్చు. అలాగే ఇంటర్ అయిపోయిన పిల్లలు డైరెక్ట్గా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన కానీ డైరెక్ట్గా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు హైట్, లేకపోతే వెయిట్, లేకపోతే కాంప్లెక్స్ అంటే కలరు, ఇలాంటి లుక్స్, ఇవి అసలు ఇంపార్టెంటే కాదండి. ఏ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అందంగా కనపడతాం అన్నది ఒక పార్టే, బట్ వర్క్ అన్నది, స్కిల్స్ అన్నది అదర్ పార్ట్ అనమాట. ఎంత అందంగా ఉన్నా స్కిల్స్ లేకపోయినా, పర్సనాలిటీ లేకపోయినా, యాటిట్యూడ్ లేకపోయినా వాళ్ళు అంటే జాబ్కి అంత సూట్ అవ్వరండి. ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్, స్కిల్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఈ మూడు ఉంటే మీరు హైట్ ఉన్నారా, లేకపోతే వెయిట్ ఉన్నారా, లేకపోతే సన్నగా ఉన్నారా, పొడుగ్గా ఉన్నారా, నల్లగా ఉన్నారా, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చారా, ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వచ్చారా, అన్నీ కూడా ఎక్కడా కూడా మీకు అంటే అడ్డంకి కాదు, హర్డల్స్ కాదండి. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గుడ్ స్కిల్స్. ఆ స్కిల్స్ సంపాదించడానికి యూ హ్యావ్ టు చూజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాలేజ్, అంతే. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. ప్రసన్న హైదరాబాద్ నుంచి, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రసన్న గారు. సార్ నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే ఓకే, డిగ్రీ తర్వాత అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఏం కోర్స్ బాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉందమ్మా. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు, సామాన్యంగా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఎంఎస్ చేయడానికి ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్ళాలి. ఎంఎస్ 2 years అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మనకి జాబ్ వస్తుంది అన్న ఆలోచనతో చాలామంది ఎంఎస్ చేయడానికి యుఎస్, కెనడా, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా, లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్కి చూస్ చేసుకుంటారు. దగ్గరగా 25 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా ఖర్చు పెడతానికి కూడా రెడీ అవుతారు. అదే ప్రోగ్రాము ఇండియాలో చేయడానికి, అది మన రాష్ట్రాల్లో చేయడానికి, ఇటు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో చేయడానికి, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఓన్లీ 3 lakh rupees 2 yearsకి కలిపి ఖర్చు అవుద్ది. ఆ 3 lakh rupees ఖర్చు పెట్టి మీరు చదువుకు కంప్లీట్ అయినాక మీకు ఎందుకైతే మీరు ఎంఎస్ చేయడానికి అమెరికా, యూరోప్ ఇలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్దాం అనుకున్నారో ఉద్యోగం కోసం, మీరు అదే ఉద్యోగం మేము ఇప్పించడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఎంఎస్ చదివేటప్పుడు మీరు అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోండి. ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ ఏదో కాలేజ్కి వెళ్ళాను వచ్చాను కదా అని కాకుండా సీరియస్నెస్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు దాకా చదివిన డిగ్రీ వేరు, ఇప్పుడు చదువుతున్న ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ వేరు. అంటే మీకు సబ్జెక్ట్కి కనెక్షన్ లేకుండా ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్కి కనెక్షన్ లేకుండా ఉంటుంది. యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎ న్యూ ఎరా. ఇలాంటి ఎరాలకు వచ్చినప్పుడు మీ అటెన్షన్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండాలి, మీ అటెండెన్స్ ఇంకా బాగా ఉండాలి, మీ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కాలేజీలో చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, స్కిల్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్, ఈ 3 languages మేము నేర్పిస్తాం, మీరు బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అలా నేర్చుకుంటే కనుక మీకు డెఫినెట్గా ఎంఎస్ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివినాక మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. పూజిత విజయవాడ నుంచి, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే పూజిత గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్లో డిగ్రీ రెగ్యులర్ అయినా సార్? ఓకే అండి, డెఫినెట్గా అండి. విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజీలు 2 కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి. అలాగే హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామా కాదా అన్నది అన్నట్టు చిన్న డౌట్ ఉంటుంది పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ. ఎస్, ఆ డౌట్ ఉండటంలో తప్పులేదండి. ఎందుకంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ మీద అవగాహన కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కాల్డ్ BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. బ్యాచిలర్స్ అంటేనే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ సర్టిఫికేషన్ మీకు వైజాగ్లో చదివితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి, హైదరాబాద్లో చదివితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే సర్టిఫికేషన్ BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కింద మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట, 3 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక. సో ఈ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ మీకు ఎంత వ్యాలిడ్ అంటే, మీరు సివిల్స్ రాయడానికి అంటే IAS అవ్వాలన్నా, IPS అవ్వాలన్నా, IRS అవ్వాలన్నా కానీ ఈ సివిల్స్ ఎగ్జామ్ అన్నది, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అన్నది రాయడానికి, ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయ్యి ఇంటర్వ్యూలో అటెండ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫై అయితే కనుక మీకు ర్యాంక్
ర్యాంక్ని బట్టి మీకు ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు, ఐపీఎస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఐఆర్ఎస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోర్సెస్లో మీరు కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ కంప్లీట్ చేసి దాంట్లో ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తే కనుక మీకు జాబ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో దానికి మీరు ఎలిజిబుల్ అయినప్పుడు మీకు ఇంకా దేనికి ఎలిజిబుల్ అవ్వరు, ప్రతి దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ విచ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండ్ వైజాగ్లో ఉన్న కాలేజ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి. అండ్ దిస్ బోత్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ 100+ years ఓల్డ్ యూనివర్సిటీస్, చాలా హిస్టరీ ఉన్న యూనివర్సిటీస్. ఇక్కడ మన భారతదేశంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్సే కాకుండా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటికి కూడా మీరు పూర్తి అర్హులు. అలాగే ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ సర్టిఫికేషన్కి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఎక్కడ ఏ యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలన్నా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవచ్చు. అలాగే మీరు ఫారెన్లో ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేయాలన్నా చేయొచ్చు. అన్నిటికీ అవకాశాలు ఉండే సర్టిఫికేషన్ అండి ఇది. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. దేవకి నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దేవకి గారు. నేను ప్లాంటేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు బాబుకి BHM తీసుకుంటే గనక మళ్ళీ MS కూడా చెయ్యాలా సార్? ఓకే అండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినాక 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే మేము 100% స్టూడెంట్స్ అందరికీ జాబ్స్ చూపించేస్తాం. ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఎక్కడైతే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారో, ఎక్కడైతే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేశారో ఆ హోటల్స్ వాళ్ళు వీళ్ళకి జాబ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కొంతమంది పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటారు, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి కూడా వెళ్ళిపోతారు. కొంతమంది పిల్లలు మేము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్దాం అనుకుంటారు, అంటే మీ బాబు లాగా. సో డెఫినెట్గా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయటం మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటంటే నాలెడ్జ్ అన్నది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. డెఫినెట్గా సర్టిఫికేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు తర్వాత మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది. కాకపోతే పిల్లలు ఏంటంటే తొందరగా సెటిల్ అవ్వాలి, 21 years 22 yearsకి నాకు ఫారెన్లో జాబ్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళిపోవటమే మంచిది కదా అని చెప్పి జాబ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మీకు కనుక టైం ఉంది, ఇంకో 2 years మళ్ళీ చదివిద్దాం బాబుని అనుకున్నా, లేదా ఫైనాన్షియల్గా మళ్ళీ ఇంకో 3 lakhs మేము 2 yearsకి మేము ఖర్చు పెట్టగలం అని మీకు అంటే ఫ్రీడమ్ ఉన్నా డెఫినెట్గా యూ కెన్ మేక్ హిమ్ స్టడీ అండి. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో మీకు ప్రమోషన్స్ అప్పుడు, శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు డెఫినెట్గా మాస్టర్స్ ఉన్న వ్యాలిడిటీ వేరే అండి. డెఫినెట్గా ఆ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే కనుక ప్రమోషన్స్ దగ్గర, శాలరీ హైక్స్ దగ్గర డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా 1-2% ఎడ్జ్లో ఉంటాడండి స్టూడెంట్. ఓకే, రైట్ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి కూడా అంటే జాబ్ గ్యారంటీ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కదా. సో అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉన్నాయి. మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడినట్లు గ్యారంటీ జాబ్ ఎలా ఇస్తారు సార్, దాని గురించి చెప్పండి. యాక్చువల్గా నేను చెప్పేది అదేనండి. ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో ఏ చదువు చదివినా, ఇప్పుడు మా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే, లేకపోతే BBA చదివితే, లేకపోతే BSc చదివితే, లేకపోతే BCom చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను చెప్పట్లేదండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎవరు బాగా చదువుకున్నా, ఎవరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు గ్యారంటీగా వస్తాయి. గ్యారంటీగా ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్నవి, అన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. కానీ ఆ స్టూడెంట్ ఓన్లీ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో వెళ్తే ఉద్యోగం ఇవ్వరు. ఆ స్టూడెంట్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ పట్టుకుని ఆ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు అతను తయారయ్యాడా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే ఇతను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అలాంటి కంపెనీలో వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన లాంగ్వేజెస్, అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది అతను బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడా లేదా అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే. రెండోది అతని పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది, అతని అపీరెన్స్ ఎలా ఉంది, బట్టలు వేసుకునే విధానం ఎలా ఉంది, అటైర్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ అవుతాయండి వెన్ వీఆర్ అటెండింగ్ టు అన్ ఇంటర్వ్యూ. దాని తర్వాత ఆ స్టూడెంట్కి సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ తర్వాత ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవాళ రోజున చదువుకునేటప్పుడే మన కాలేజీ ఎందుకు చదువుతో పాటు వర్క్ కూడా చేపిస్తున్నారంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెరగటానికి. సో ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వస్తుంది అనమాట, ఆ ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ చేయగలుగుతాడు. సో ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేని స్టూడెంట్, సబ్జెక్ట్ లేని స్టూడెంట్ ఎవరుంటారు, కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వెళ్ళని స్టూడెంట్ అనమాట. కాలేజీకి ఓన్లీ 25% 30% అటెండెన్స్ ఉండి, లేకపోతే 50% అటెండెన్స్ ఉండి సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసి 50% క్లియర్ చేయడం మూలంగా ఉపయోగం ఏముంది? ఇండస్ట్రీకి అతనికి సూట్ అవ్వట్లేదు కదా. ఇండస్ట్రీకి సూట్ అవునప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఎందుకు తీసుకుంటుంది అతన్ని? అతనికి ఉద్యోగం ఎందుకు ఇస్తుంది? అతనికి సూట్ అవునప్పుడు ఇచ్చినా అతను పర్ఫామ్ చేయనప్పుడు నెల రోజుల్లోనో 2 నెలల్లోనో తీసేస్తారు కదా ఉద్యోగంలో నుంచి. సో ఇక్కడ సమస్యల్లో స్టూడెంట్స్కి ఇండస్ట్రీకి గ్యాప్ ఏంటంటే అతను ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం మూలంగా. సో
మేము మా కాలేజ్ పరంగా మేము చెప్పాల్సింది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి నువ్వు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రా, రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తే కనుక నీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాము, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం, మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేస్తాం. దాని మూలంగా నీకు ఉద్యోగం అనేది గ్యారంటీగా మేము ఇప్పించగలుగుతాం. ఉద్యోగం ఇప్పించినాక ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం నీది కాబట్టి ఆ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ కూడా నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంటర్న్షిప్స్ చెయ్యి, అలాగే ఆన్ జాబ్స్ ట్రైనింగ్స్ చెయ్యి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ చెయ్యి. ఇవన్నీ చేయటం మూలంగా నువ్వు ఒక కంపెనీలో చాలా మంచి ఎంప్లాయీగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతావు. సో ఇవన్నీ చేయకుండా నేను ఊరికే కాలేజ్కి వస్తాను, ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుంటాను, నాకు ఉద్యోగం ఇప్పిండి, ఆ ఉద్యోగం నాకు పర్మనెంట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ 2 సంవత్సరాలు అవ్వగానే నాకు శాలరీ హైక్ రావాలి, ఇంకో 2 సంవత్సరాలు అవ్వగానే ప్రమోషన్ రావాలంటే ఎవరు ఏం చేయలేరండి. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ అండి. ద థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు సూట్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. సూట్ అయ్యేటట్టు నిన్ను నువ్వు తయారు చేసుకోవాలి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. సాయి కుమార్ మెదక్ నుంచి మాట్లాడండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సాయి కుమార్ గారు. మా కూతురు ఇంటర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంటా, ఏరోస్కలా? ఓకే, డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున పిల్లలకి ఏది నచ్చుద్దో ఫస్ట్ అది తెలుసుకోండి. అంటే ఎంపీసీ ఎంటర్ అయిపోయింది అంటుంది కాబట్టి దాని ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిందా, బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిందా, సిఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిందా అన్నది ఒకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి మనం ఫర్దర్ కోర్సు, అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కనుక బీఎస్సీ కోర్సెస్, అలాగే కామర్స్ అయితే కనుక బీకామ్ కానీ బీబీఏ కానీ, లేదు తనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అవగాహన ఉంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్. నిజంగానే ఇప్పుడు ఏవియేషన్ గురించి మాట్లాడారు మీరు. పాపకి నిజంగా ఏవియేషన్లో జాబ్స్ కావాలనుకుంటుందా, ఫ్లైట్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటుందా, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటుందా, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటుందా, తనకి ఫ్యూచర్ ఎక్కడైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటుందో అది తెలుసుకుని వైస్ వర్స మనం ఈ కోర్స్ కూడా మనం దానికి చెప్తే చాలా బాగుంటుందండి. సో మన దగ్గర ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చదివినా, బీబీఏ చదివినా, బీకామ్ చదివినా, బీఎస్సీ చదివినా, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకండి బీఎస్సీ. సో ఈ కోర్సులు ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ వాళ్ళకి మంచి స్కిల్స్ ఇవ్వటమే కాకుండా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. పాపని ఒక్కసారి కాలేజీకి తీసుకొస్తే హైదరాబాద్లో మనకి 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి, వైజాగ్లో 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. ఏ క్యాంపస్కి వీలైతే ఆ క్యాంపస్కి మీకు ఆ లొకేషన్ దగ్గర అయితే ఆ లొకేషన్కి తీసుకురండి. మా హెడ్స్, మా కౌన్సిలర్స్ పాపతో మాట్లాడి తనకి ఏ కోర్స్ చేయాలని ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఏ ఇండస్ట్రీస్లో సెటిల్ అవ్వాలని అనుకుంటుంది, ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటుంది, లేకపోతే ఎలాంటి స్టార్టప్ కంపెనీస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటుందో మనం తెలుసుకుని అటువైపు తన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి తనకి మన కోర్స్ మనం చెప్దామండి, సలహా ఇద్దాం. సో దాన్ని బట్టి తనే కోర్సు ఎంచుకునేటట్టు చేస్తే మనకు కూడా ఏంటంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేశారు. తన యొక్క పాజిటివ్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, తన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నది కూడా మీకు తెలుసు. కాబట్టి మీరు దాన్ని బట్టి తను ఎంచుకున్న కోర్సు తనకు సూట్ అవుద్ది అనుకుంటే మీరు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తే తన బ్రహ్మాండమైన అంటే హైట్స్ చూస్తుందండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవుతా అంటే అందరు స్టూడెంట్స్ యాక్టివ్ ఉండరు, కొంతమంది డర్ల్ కూడా ఉంటారు. అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు? అంటే అటెండెన్స్ అనేది 85% అని మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు. అటెండెన్స్ కాకుండా ఆ స్టూడెంట్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తారో, అలాగే కరికులం గురించి ఏం చెప్తారు? అవర్ కరికులం ఇస్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ సర్టన్ పీరియడ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. చదువుకుంటాం, కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు, ప్రాక్టికల్స్ కాలేజ్లో నేర్చుకుంటాడు, కొంత సమయం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. దాని మూలంగా మీకు ఇండస్ట్రీకి స్టూడెంట్కి కనెక్షన్ బాగా ఏర్పడుద్ది. అంటే వర్కింగ్ పీపుల్తో తను రోజు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న సీఈఓస్తో, అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్తో, అక్కడ ఉన్న మేనేజర్స్తో రెగ్యులర్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు. తనకి ఇండస్ట్రీ మీద నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీ ఇంటరాక్షన్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక విధం. అయితే ఎవ్రీ సాటర్డే వీ హ్యావ్ యాక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మార్నింగ్ 9:30 నుంచి ఈవినింగ్ 4 దాకా ఆ రోజు క్లాసెస్ ఏమి జరగవు అనమాట. అంటే స్టడీ అవర్స్ ఉండవు, వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ ఉండవు. వాళ్ళకల్లా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసు, కమ్యూనికేషన్ క్లాసు, ఇండస్ట్రీ నుంచి మనుషులు చాలా క్లాసెస్ చెప్పడం, అన్నీ కూడా అదర్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి, కల్చరల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి, అలాగే స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మేము స్టూడెంట్ని ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలో వాటి మీద శ్రద్ధ పెడతాం అనమాట. అంటే సాటర్డే ఒక స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్లో వీక్గా ఉన్నాడు, సో అతనికి కంప్లీట్గా ఒక 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ ఇంగ్లీష్ మీద ఫోకస్ వచ్చేటట్టు ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం జరుగుద్ది. ఒక స్టూడెంట్కి ఒక స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడాలంటే భయపడతాడు, సో ఆ స్టూడెంట్కి ఒక 50 మంది ముందు క్లాస్ ముందు ఒక స్టేజ్ ఎక్కి అతనితో పాటలు పాడించడం కానీ, డ్యాన్స్ వేయించడం కానీ, అంటే అతనిలో ఉన్న ఇన్సైడ్ టాలెంట్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే అతను ఆటోమేటిక్గా ఒక 2-3 సార్లు షై అవ్వచ్చు, లేకపోతే 3-4 టైమ్స్ షైగా ఫీల్ అవ్వచ్చు. బట్ 5th టైం అలవాటు అవుద్ది, 6th టైం అలవాటు అవుద్ది. ఒక 10 సార్లు చేయగానే ఇతనికి అది
వాళ్ళకి ఆ బిడియం ఆ భయం పోద్దండి. సో ఆ స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఏ స్టూడెంట్కి ఎక్కడ వీక్నెస్ ఉందో అది కూడా కనిపెట్టి ఆ వీక్నెస్ని పోగొట్టి అతన్ని ఆ వీక్నెస్ని కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన అంటే టాలెంటెడ్గా ప్రూవ్ చేసే విధంగా స్టూడెంట్ని తయారు చేస్తాం అనమాట. సో ఈ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో అయినా కానీ 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో అయినా కానీ వీ రెగ్యులర్లీ డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అండి. ఓకేనండి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే బిహెచ్ఎం ఒకటి ఆల్రెడీ కోర్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారంటే మిగతా కోర్సులు చూసుకుంటే కనుక అంటే బీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి అందరికీ సీట్స్ రాకపోవచ్చు, కొద్దిగా గ్యాప్ ఉండొచ్చు సార్. అంటే ఆ గ్యాప్కి ఆ ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది? ఆ ఏజ్ లిమిట్ని కూడా మీరు కన్సిడర్ చేస్తారా? డెఫినెట్గా అండి. అంటే డిగ్రీ అయిపోయి మాస్టర్స్ జాయిన్ అవడానికి 2-3 సంవత్సరాలు ఖాళీగా ఉండే పిల్లల గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. సో డెఫినెట్గా కొంతమంది పిల్లలు 10th అయినాక 2-3 years ఖాళీగా ఉంటారు, కొంతమంది పిల్లలు ఇంటర్ అయినా ఖాళీగా ఉంటారు, కొంతమంది డిగ్రీ అయిపోయినా ఖాళీగా ఉండి జాబ్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి చదువుకుందాం అనుకుంటారు. ఇలాంటి అనేకమైన స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారండి. బట్ ఎవరైనా కానీ స్టూడెంట్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం 27 years బిలో అయితేనే కరెక్ట్ అండి. 27 years దాటి ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి హోటల్స్కి వెళ్ళినా 5 star హోటల్స్కి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావటం కష్టం. 99.9% ఉద్యోగాలు ఎవరు 27 years దాటిన పిల్లలకి. సో అందుకనే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ మాస్టర్స్ అయినా కానీ డిగ్రీ అయినా కానీ 25 yearsకి వాళ్ళు జాయిన్ అయితే కనుక 27 years కల్లా కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి 100% జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అది ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరైనా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ వైపు వస్తే మాత్రం 25 years బిలోనే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో జాయిన్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాటి కెరీర్ ప్లేస్.